नमस्कार मु सुप्रिया। ले लद्दाख रे जो प्रकार हिंसात्मक विद्रोह सृष्टि हैला एवं युवपीढ़ी अंचल दाबी को अधिकार को नहीं जो प्रकार विद्रोह करिले एवं तार जो परिणाम हैला से परिणाम रो आमे प्रतिफलन देखिलु सोनम वांगचुक क्षेत्र रे एवं से दीर्घ दिन धरी जो प्रकार सत्याग्रह करुतिले अनशन रे बसुतिले से समस्त कथा वर्तमान अतीत हो जाइछि। वर्तमान तांकर द्वारा गढ़ा होइतिबा अनुष्ठान उपरे तदंत करा जाउछि, तांकु गिरफ करा जाइछि, एफसीआर लाइसेंस रद्द करा जाइछि। तमाम घटना चलीछि। से दीर्घ दिन हला 6 शेड्यूल रे लद्दाख कथा कहूतिले, अंतर्भुक्त कथा कहूतिले एवं राज्य मान्यता पई दाबी करी आसतिले, किंतु काहे कि ए परिस्थिति हला, ए परिस्थिति पछरे कोन कारण थाई पारे, सरकारଙ୍କର भूमिका कौन थिला, ए तमाम प्रसंग रे हमें चर्चा करिबा। ए संपर्क रे अधिक आलोचना पई हम सहित अछंती भालचंद्र षडंगी रहिसंती, वरिष्ठ स्तंभकार तथा सामाजिक कर्मी। भालचंद्र बाबू स्वागत करूछि आलोचना को। नेपाल रो कथा किछि दिन पूर्वे हमें चर्चा करूथलु, ता पूर्वरु बांग्लादेश श्रीलंका भली प्रसंग जेतबेले आसुथिला सेतबेले कोठी ना कोठी हमें स्वतःप्रवृत्त भावे कहूतिले जे भारत रे एम्ति न हो, हुए तो सेही प्रकारे सोनम वांगचुक किछि कथा कहि थाई पारंती अभिभाषण रे, किंतु अभिभाषण रे रखिथिबा कथा आज तांको पई काळ होईछि एवं जो परिस्थिति को सामना करछन से संपर्क रे आपनकर मत कोन? देखंतु लद्दाख रे जो घटना घटिला, जदियो आमे निकट अतीत रे बड़ बड़ आंदोलन देखिले, बांग्लादेश रे देखिले लोकंकर अभ्युत्थान हला कि श्रीलंका देखिले, एबे रिसेंटली नेपाल रे देखिले, तेणु आमे भाबुचे जे तार सेही ढांचा रे एटी हेछि बोली। किंतु जदि आपण लद्दाख रो इतिहास देखिबे, लद्दाख रे जो दाबी नै करी सोनम वांगचुक हुंतु बा लोक माने जो आंदोलन करछन, हिंसात्मक आंदोलन भी हेछि, सेटा बहुत दीर्घ दिनर एवं सेमानकर जो दाबी बहुत बोले न्याय संगत दाबी। सेमाने सोनम वांगचुक निजे जने राजनीतिक कर्मी नुहंती, सी तांकर परिचिति होची से जने परिवेश कर्मी एवं सी परिवेश माई जलवायु परिवर्तन को रोकिबा पाई सी लगातार भाव में उद्यम करि आछंती एवं तांकर गोटे परिचय सृष्टि करिसंती। सेही कारण तांको पद्मश्री मिलिछि, पृथ्वीर विभिन्न बड़ बड़ पुरस्कार भी मिलिछि। एवं सोनम वांगचुक आपण जदि इतिहास भी देखिबे, तांकर बापा भी सी सोनम वांगवेल, सी भी आज को प्राय 39 वर्ष तले 1986 मसीह सी भी अनशन रे बसिथिले एवं अनशन रो 16 दिन रे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी खोद लद्दाख जाइकी तांको सहित आलोचना करिकी अनशन को भांगिथिले। तेणु तांकर पारिवारिक जदि इतिहास को देखिबा एवं लद्दाख इतिहास को देखिबा, सेठी हिंसात्मक आंदोलन केबे हेइनी एवं एटा होची अनशन लगातार भाव में शांतिपूर्ण अनशन करिसंती। अतीत रे भी देखिबे 21 दिन काल अनशन करथिले वांगचुक गोटे वर्ष तले। गत वर्ष लद्दाख रु 1000 किलोमीटर दूर पदयात्रा रे जाइकरी दिल्ली रे पहुंची थिले एवं दिल्ली पहुंचीबा पई से पदयात्रा रे बाहर थिले। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को भेटिया पई भी तांकर कार्यक्रम थिला, किंतु दुर्भाग्यर कथा जे तांको दिल्ली पूर्व अटकाई दिया गला एवं भेटिया पई दिया गलानी। सेमान को हाउस अरेस्ट करिकरी लद्दाख भवन रे रखा गला। तेणु सेमाने सब बेले शांतिपूर्ण भाव में ए कथा को उठै आछंती। आज एथि पई किछि व्यक्ति विशेष करी युव समुदाय से लद्दाख रो सेमानकर शांतिपूर्ण रास्ता उपरे भरोसा कमी जाइछि। तार कारण हला जे सेमाने स्पष्ट भाव में कहउछंती जे शांतिपूर्ण भाव में आंदोलन करिकि हमहु किछि फल मिललानी, हमको सरकार रेस्पोंड करूनी। किंतु सोनम वांगचुक ए पर्यंत कहि आस्तिले जे युवपीढ़ी ए पर्यंत तांको जो अनशन, तांकर जो सत्याग्रह चलीछि ता सहित सामिल हो नाहंती बोली करी तांकर गोटे अभियोग थिला सब बेले, किंतु एथरा सामिल हेले तो ए प्रकार सामिल हेले नहीं। युवपीढ़ी को से अपील करिसंती, किंतु मु सोनम वांगचुक गोटे वीडियो स्टेटमेंट भी देखिली जे घटना परवर्ती अवस्था रे सी ताकू सही जो हिंसा को निंदा करिसंती एवं युवक मान को आह्वान करिसंती जे एटा रास्ता नुहे एवं शांतिपूर्ण भाव में ही करबा को पड़िबो। किंतु सोनम वांगचुक जहा भी कहंतु तांकर रास्ता जेहेतु समाधान आड़ को जाई पारुनी, सरकार ऊपर चाप सृष्टि करि पारुनी, तेणु सेठाकर युवक माने को मनरे गोटे स्वाभाविक भाव गोटे आसुची जे गोटे
এই রাস্তা ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ଏତେ ଦିନ ଧରିକି ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଆମର କଥା କି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ହୁଏତ ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ହିଂସାର ଆଶ୍ରୟ ନବା କି ମିଲିଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରଗଲର ଆଶ୍ରୟ ନବା, ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆଶ୍ରୟ ନବା, ତାହେଲେ କିଛି ହେଇପାରେ। ଏବଂ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ କୌଣସି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିନାହାନ୍ତି। ସିଏ କେବଳ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ପଦଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି, ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ମାନଙ୍କ ସହିତ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ସିଏ କରିନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ତେଣୁ ଏଇ ଘଟଣା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଯୋଡିବା ଏଇଟା ହଉଛି କେବଳ ତାଙ୍କର ଭଏସ କୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଦବେଇ ଦବା, ବା ଯୋଉଟା କି ଲଦାଖର ଗୋଟେ ମୁଖର ଭାବରେ ଆସୁଥିବା ସ୍ୱର ଲଦାଖର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇକିରି ତାକୁ ଦବେଇ ଦବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦମନ ବି କରାହେଲା, ଏ ଦମନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ସେଇ ସ୍ୱରକୁ, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ ନୁହନ୍ତି, ଦାୟୀ ହଉଛି ସରକାରଙ୍କର ନୀତି, ସରକାରଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ସରକାର ଆଡାମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି ବା ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଅନଶନ ଚାଲିଛି, ଆଲୋଚନା ରଖାଯାଇଛି ଅକ୍ଟୋବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ, ଅକ୍ଟୋବର 6ରେ। ଅକ୍ଟୋବର 6ରେ ଏତେ ଡେରିରେ ଆଲୋଚନା ରଖିବାର କଣ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ରହିଛି? କେବଳ ଡିଲେ କରିବା ପାଇଁ ବା ସରକାରଙ୍କର ସମ୍ବେଦନହୀନତା ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ସହଜିଆ ୱାର୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯେ ଜେନଜିଙ୍କ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ, ଜେନଜିଙ୍କୁ ଉସ୍କା ଯାଉଛି, ଯାହାର ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାର ଅଛି ସେ ଜେନଜିଙ୍କୁ ହାତଉଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କଥା ଚାଲିଛି। ଏବଂ ସୋନମଙ୍କ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କୁହାଗଲା। ଆରବ ବିଦ୍ରୋହ ଶୈଳୀର ବିକ୍ଷୋଭ କଥା ସୋନମ ଉଠେଇଲେ, ନେପାଳ ବିକ୍ଷୋଭ କଥା ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ କହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଜେନଜି ଏଇ ପ୍ରକାରର ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ। ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି କୁହାଯାଉଛି, ଯୁବପିଢି କୋଉ ଦିନ ରାସ୍ତାକୁ ନ ଆସୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସମାଜରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉଥିଲା, ଆଜି କାହିଁ ତାକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପପୁଲାର ଟର୍ମିନୋଲୋଜି ହେଇଛି ରାଜନୈତିକ ଇଏରେ, ଭୋକାବୁଲାରୀରେ, ଯେ ଜେନଜି କଥା। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ, ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ବଡ ବଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ହେଇଛି କି ପୃଥିବୀର ଯୋଉଠି ବି ହେଇଛି, ସବୁଠି ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଇଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନ୍ୟମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଲଢେଇଟା ବି ବହୁତ କମ ସମୟରେ ବ୍ୟାପକ ହେଇଯାଏ। ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ଯୁବକ ମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଏନି, ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଅତି କମ ସମୟରେ ସାରା ଦେଶକୁ ମାଡିଯାଏ। ଆଜି ଯଦି ନେପାଳରେ ଦେଖିଲେ, ସେମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ବା ଇନଷ୍ଟାରେ ସେମାନେ କ୍ୟାମ୍ପେନ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେ କ୍ୟାମ୍ପେନ ର ପ୍ରଭାବରେ କେବଳ କାଠମାଣ୍ଡୁ ନୁହେଁ, ସାରା ନେପାଳରେ ଯୁବକ ମାନେ ଆଗକୁ ଆସିଲେ। ଏବଂ ଯୋଉ ଜେନଜି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଜେନଜି ଯଦିଓ ବୋଲେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କୁ ଜାଣିଥିବା, ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଯୁବକ ମାନେ, ରାଜନୈତିକ ଉଭାରରେ ଏମାନେ ଯଦିଓ ଅଧିକ ଇଏ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କଣ କେବଳ ଜେନଜିର ଥିଲା କି? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବି ଥିଲା, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପର ଲୋକମାନେ ବି ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ସରକାରଙ୍କର ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଜନ ପ୍ରତିବାଦ ଥିଲା, ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲା। ଆଜି ଯୋଉ ଲଦାଖରେ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଛି, ତିନୋଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ଏବଂ ତିନୋଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ କୌଣସି ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ହଉଛି ସେମାନେ ଷ୍ଟେଟହୁଡ ମାଗୁଛନ୍ତି ଲଦାଖ ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଏଇଠି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କାଶ୍ମୀର ଆଗରୁ 35A ଆଉ 370 ଥିଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଜମିର ସୁରକ୍ଷା ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ରୋଜଗାରର ସୁରକ୍ଷା ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାହାର ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଆସିକି ଜମି କିଣି ପାରୁନଥିଲେ, କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦକୁ ଲୁଟ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ଯୋଉ ଢାଞ୍ଚାଟା ପୁରା ବୋଲେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା। ତାକୁ କିଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚେଞ୍ଜ କରିବାର କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ହିଁ ନଥିଲା, କାରଣ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଥିଲା। ସେମିତି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ କିଏ ଚାକିରି କରିବାର ସେଇଠି ଯାଇକିରି ସମ୍ଭାବନା ହିଁ ନଥିଲା। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ କରିଦିଆଗଲା, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତାକୁ ହଟେଇ ଦିଆଗଲା, ଏବଂ 35A କୁ ଯେତେବେଳେ ହଟେଇ ଦିଆଗଲା, ସେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର ଲୋକ ଆସିକି ଚାକିରି କରିପାରିବେ ଏବଂ ବାହାର ଲୋକ ଆସିକି ସେଟଲ ହେଇପାରିବେ, ଏବଂ ଯାରି ଫଳରେ ଆଜି ଲଦାଖରେ ଗୁଡାଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସରକାର କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସରକାର ବଡ ବଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବା ବି ସହଜ ହେଇଗଲା। ଏବଂ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ, ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେଇଥିରେ ଯୋଉ ପରିବେଶ, ସେଇଠିର ଯୋଉ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ, ସେଇଠିର ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ, ସେଇଠିର ଯୋଉ ପାହାଡ, ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକାଶ ନାଁରେ
ଧ୍ୱଂସ କରିବା पर ଗୋଟେ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବଡ କଥା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କଥା ଏମପି 2ଟି ଏମପି ଦବା କଥା ଏସବୁ କଥା ଯୋଉ ପଲିଟିକାଲ ଡିମାଣ୍ଡସ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମେଜର ହଉଛି ଗୋଟେ ହଉଛି 6th ସେଡ୍ୟୁଲ ରେ ଆମକୁ ସାମିଲ କର, ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ଆକୁ ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ଦିଅ। କେବଳ ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ଦେଇଦେଲେ ହବନି, 6th ସେଡ୍ୟୁଲ ଯଦି ସାମିଲ କରିବେ ତାହେଲେ ଲୋକାଲ କମ୍ୟୁନିଟିର ଅଧିକାର ଆସିଯିବ। ଯେମିତି ଆମେ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ରେ ଦେଖୁଛେ, ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ଯେ ଲୋକାଲ କମ୍ୟୁନିଟି ନ ଚାହିଁଲେ ବାହାରର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ବି ହେଇପାରିବନି କି ବାହାରର ଲୋକ ଆସିକି ଚାକିରି ବି କରିପାରିବେନି। ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସୁରକ୍ଷା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚାକିରି ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ପାଇଁ, ଜମି ପାଇଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଡିମାଣ୍ଡ କୌଣସି ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ଡିମାଣ୍ଡ ନୁହେଁ। ସରକାର ଚାହିଁଲେ ଆଲୋଚନା ବି କରିପାରିବେ, ସରକାର ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହେଲା ଯେତେବେଳେ କାଶ୍ମୀରରୁ 370 ଆଉ 35A କୁ ହଟେଇ ଦିଆଗଲା ଏବଂ 2ଟି ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀରେ ପରିଣତ କରିଦିଆଗଲା, ତାପରେ ସରକାର ଯୋଉ ବାହାସ୍ପୋର୍ଟ ମାରୁଥିଲେ ଯେ କାଶ୍ମୀର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଗଲା, ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ ହବ, ଏଣିକି ଚାକିରି ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଲଦାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କାଶ୍ମୀର ଭ୍ୟାଲି କଥା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଲଦାଖରେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିଲାନି, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଚାଲି ଯାଉଛି ଏବଂ ଯାହା ବି ଚାକିରି ବାହାରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର ଲୋକ ଆସିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳଟି ଗୋଟେ ଅସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ପରିବେଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟେ ଅସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଡିମାଣ୍ଡ ବି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର କଥା ହଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଅନୁଷ୍ଠାନ, ବିଦେଶୀ ଅନୁଦାନ ବିଭିନ୍ନ NGO କୁ ଆସେ, ତାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବି ଆସେ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଅନୁଦାନ ଆସିବାର ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥାଏ। ତାହା ସରକାରଙ୍କର ବିନା ଅବଗତରେ ତ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସବୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବହୁତ ଗୁଡେ ତାଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିଛି, FCRA ଲାଇସେନ୍ସ ତାଙ୍କର ରଦ୍ଦ କରାଗଲା, CBI ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଲେ, ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ବି ହେଇଗଲାଣି, ସେ ଆରେଷ୍ଟ ବି ହେଇଗଲେଣି, ବହୁତ ଗୁଡେ କଥା ତାପରକୁ ତାପର ହେଇଯାଉଛି। ୟା ପରେ କଣ? ଲଦାଖର ଯେମିତି ଆପଣ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ, ଲଦାଖର ସ୍ୱର କହିଲେ ଆମେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ କୁ ବୁଝୁଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ କଣ ନେତୃତ୍ୱବିହୀନ ହେଇଗଲା କି? ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ହିଂସାତ୍ମକ ମୋଡକୁ ଯାଉଛି ଭାରି କେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ପ୍ରତିବାଦ, ସେଠି ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ଯଦି ସରକାର ଉଠଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଅସହମତି ହବାର ବି ନାହିଁ, ଏ କଥା ବି ଅନେକ ଲୋକ କହିପାରନ୍ତି। ନାଇଁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ସରକାର ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଥାନ୍ତେ, ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାର ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାର ବା ଲୋକଙ୍କର ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ଗିରଫ ନ କରିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଡାୟଲଗ କରିଥାନ୍ତେ, ଯୋଉଟା କି ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଯାହା ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ଦମନକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ, ଏଇଟା ଲଦାଖକୁ ଆଉ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରଖିବାର ଆଉ ସ୍କୋପ ପ୍ରଦାନ କରିବନି। ଆନ୍ଦୋଳନ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବା ତାଙ୍କର ଭାଗିଦାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନଟାକୁ ବୋଲେ ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଆଉ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ୱିଚ୍ ହଣ୍ଟିଂ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଛି, ସେ ତ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଯେତେ ଏନକ୍ୱାରି କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ସେ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲେ ଏବଂ ଗିରଫଟା ଗୋଟେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ଷତି ନାହିଁ। ଗିରଫ ହଉଛି ସରକାର ନିଜ ଗୋଡରେ ନିଜେ କୁରାଢି ମାରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସରକାର ଯୋଉ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ସ୍ପେସ ଟା ଅଛି ତାକୁ ସିଏ ସଂକୁଚିତ କରିଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହିଂସାତ୍ମକ ଆଡକୁ ଠେଲି ଦଉଛନ୍ତି। କାରଣ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କହିବେ, ୱାଙ୍ଗଚୁକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କରୁଥିଲେ, ତାର ପରିଣତ ଏହା ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆଉ ସଫଳତା ପାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯେମିତି ଆମେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ବି ଦେଖୁଛେ, ଏପଟେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ, ପୁଣି କେବେ ବିହାରରେ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ହଉଛି, ଗୋଟେ ଉଗ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯୁବପିଢିକୁ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ କଣ ଆମେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ନେଇକିରି ହିଁ ସମାଧାନ ଖୋଜିବା କଥା କହୁଛେ କି? ଆମ ମନରେ କଣ ଏଇ କଥା ଅଛି ଯେ ଯଦି ଆମେ ଯାହା କରିପାରୁନୁ ତାକୁ ଯୁବପିଢି ଏଇ ପ୍ରକାରେ କରନ୍ତୁ, ଏଭଳି କିଛି ଭାବନା ଆମ ଉପର ପିଢି ଭିତରେ ଅଛି କି? ନାଇଁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାରା ଦେଶରେ ଆମେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖୁଛେ ଯେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ ହବାର ଲାଗିଛି। ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାରର କୌଣସି ସୁଯୋଗ କୌଣସି ସରକାର ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର କଥା କହିବିନି, ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କର ବି ଯୋଉମାନେ ବି ଚାକିରି ପାଉଛନ୍ତି ବହୁତ କମ ଟଙ୍କାରେ, ସେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ରେ ହଉ, ଟିକାରେ ହଉ କି କୌଣସି ମତେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ
ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସମାଜର ବଡ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀର ଗୋଟେ ବଡ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଅସହାୟ ମନେ କରିବ, ନିଜକୁ ଠକି ଯାଇଛି ବୋଲି ଭାବିବ ଏବଂ ଶାସକ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନହୀନ ବୋଲି ଭାବିବ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ତା ମନରେ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଗୋଟେ ସଂଗଠିତ ରୂପ ନଉଛି, ସିଏ ପ୍ରତିବାଦ ହେଉଛି। ଆଉ ପ୍ରତିବାଦ ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତିବାଦକୁ ସରକାର ସୁଯୋଗ ଦଉନି ଏବଂ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଦମନର ରାସ୍ତା କରିବ, ତାହେଲେ ନେପାଳ ପରି ପରିସ୍ଥିତି ହେବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଭାରତ ହଉଛି ଗୋଟେ ବହୁ ସଂସ୍କୃତି ବା ବହୁ ନ୍ୟାସନାଲିଟିକୁ ନେଇକି ଦେଶଟା ହେଇଛି, ତେଣୁ ନେପାଳ ଆଉ ଆପଣ ବାଂଲାଦେଶ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କୁହନ୍ତୁ, ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହବାର ସମ୍ଭାବନା ବୋଲେ ବହୁତ କମ। କିନ୍ତୁ କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ନ୍ୟାସନାଲିଟି ଅଛି, ଗୋଟେ ଭାରତ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ ଯେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କି ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦେଶ ହେଲେ ବି ଆନ୍ଦୋଳନ ସହଜରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଯାଏ ବା ସରକାରକୁ ନୁଆଇ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବଡ ଦେଶ, ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ସାରା ଦେଶରେ ଗୋଟେ ବଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ହବ, ସେମିତି ନୁହେଁ। ଯୋଉଠି ବି ହବ ଲଦାଖ ପରି ବି ହେଇପାରେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ନୀତି ବା ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦାୟୀ। ସରକାର ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ସ୍ପେସ୍ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି, ସରକାର ଲୋକଙ୍କର ସହିତ ଡାଇଲଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଜନବିରୋଧୀ ନୀତିକୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବେରୋଜଗାର ପିଲାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଇ ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିବ, ସେମାନେ ସଂଗଠିତ ହେବେ ଏବଂ ଆଜିର ଦିନରେ ସଂଗଠିତ ହେବା ବହୁତ ସହଜ। ଆମେ ତ ଦେଖିଲେ ଆରବ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ କଥା ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ କଲରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆରବର ବଡ ବଡ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଶାସକ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଜିଟିଭଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଟୁଲକିଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସରକାରୀ ଭାଷାରେ, ଏବଂ ସେଇ ଟୁଲକିଟ୍ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ କିଛି ଲୋକ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ବାହାରୀ ଶକ୍ତି କାମ କରୁଛି ବୋଲିକି ଅଭିଯୋଗ ବି ଆସୁଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ଅହିଂସାର ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଥିବା ନେତୃତ୍ୱ ଯାହା ହିଂସାତ୍ମକ ହେଲା, ତା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ବାହାର ଶକ୍ତିର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଅଛି, ବାହାର ଅର୍ଥ କାମ କରୁଛି ବୋଲିକି ଅଭିଯୋଗ ହଉଛି। ନାଇଁ, ଯେକୌଣସି ଶାସକ ନିଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହଉଥିବା ବିଦ୍ରୋହ ବା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ବ୍ଲେମ ନିଜର ଦୋଷ ବୋଲି ଭାବନ୍ତିନି, ସମସ୍ୟାଟା ନିଜ ପାଖରେ ଖୋଜନ୍ତିନି, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ନେପାଳରେ ଦେଖିଲେ, ନେପାଳରେ ହୁଏତ ବାହାରୁ କିଏ ସପୋର୍ଟ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅସନ୍ତୋଷଟା କଣ ବାହାରର କି? ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ତ ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲା, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ମାନଙ୍କ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କଲେ, ସେଟା ଜେନୁଇନ ଥିଲା। କାରଣ ସେମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଶାସକ ବା ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ କେତେ, ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନେପୋ କିଡ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସେମାନେ କେତେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସାଧାରଣ ଘରର ପିଲାମାନେ କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କେତେ ଖରାପ ହେଉଛି, ଆର୍ଥିକ ଅସମାନତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ବେକାରୀ ବଢୁଛି। ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ସିଏ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି ଏବଂ ସେ ପ୍ରତିବାଦକୁ କିଏ ପଛରୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି କି ପଛରୁ ତାକୁ ଇଏ କରୁଛି, ସେ ଅଲଗା କଥା, ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଅସନ୍ତୋଷଟା ତ ଜେନୁଇନ। କିନ୍ତୁ ମାନେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଯଦି ବାହାରର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକାରୀ, ତାହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ନୁହେଁ କି ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ? କାରଣ ଯାହା କିଛି ନେପାଳରେ ଘଟିଗଲା, ଯୋଉ ହିଂସାରେ ଯାହା କିଛି ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତାହା ସେ ନେପାଳବାସୀଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। କାଲି ସକାଳକୁ ପୁଣି ଯଦି ତାକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତା ମଧ୍ୟ ନେପାଳବାସୀଙ୍କର ଶ୍ରମ ଆଉ ଧନ ଲାଗିବ। ଏ କଥାକୁ କଣ ଜେନଜି ବା ଯୁବପିଢି ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ କି ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ରୋହ ରାସ୍ତାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ସେଇଟା ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସହମତ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଅର୍ଥ ନିଜର ଉପରେ ନିଜର ଅର୍ଥ ବା ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନିଜ ହାତରେ ନଷ୍ଟ କରିବା ସଙ୍ଗେ, କାରଣ ସେଇ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ତିଆରି ହେଇଛି ଲୋକଙ୍କର ଟିକସ ଅର୍ଥରେ। ତେଣୁ ତାକୁ ଯଦି ନଷ୍ଟ କରିବା ଅର୍ଥ ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି ହଉଛି ବା ଦେଶର କ୍ଷତି ହଉଛି, ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସହମତ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି କାହିଁକି? ଯଦି ଶାସକ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଡାଇଲଗ କରିଥାନ୍ତେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଦମନ କରିବାର, ନେପାଳରେ କଣ କଲେ ସେମାନେ ସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସାଇଟରେ ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କର ସମାଲୋଚନା ହେଲା,
ସେମାନେ सोशल मीडिया साइट को ही बंद करदेले एवं सेटा गोटे टर्निंग पॉइंट थिला सेही घटना जदियो सेही घटना ही मुख्य नथिला वन ऑफ द ट्रिगरिंग फैक्टर हमें कहि पाइबा गोटे ट्रिगरिंग पॉइंट थिला निश्चित रूपे कारण नेपाल रो लक्ष लक्ष युवक बाहर काम करछंती भारत रे नेपाल रो 50% रु अधिक यूथ केवल भारत रे अछंती माने जेमति कुआ जाय जे गोटे देश पोस्टल मनी रे चली छी बोली करी एग्जैक्टली तेनु सेही जो बाहर जो नेपाल बाहर जो लोक माने अछंती नेपाली लोक माने सेमानक सहित निजर परिवार सहित संपर्कटा केवल सोशल मीडिया जरिए रही पारुची व्हाट्सएप कॉल करछंती इंस्टा रे जोड़ी होछंती कि फेसबुक रे जोड़ी होछंती सेही सब जते बेले बंद करि दियती केवल समालोचना पई सेते बेले निश्चय उत्क्षिप्त हबे तेणु एथि पई शासक माने दायी आज भी जोटा करा जाउची आज भी इंट्रोस्पेक्ट करूनी गवर्नमेंट कारण जोटा कि लद्दाख रो जो सरकार सीधा सड़क दिल्ली द्वारा शासित लद्दाख टा होची वर्तमान केंद्र शासित अंचल से हिसाब रे दिल्ली सीधा सड़क दायी लद्दाख रो परिस्थिति आ मझिरे केही नाहंती मध्यस्थता किछि नाही सीधा सड़क आलोचना हेई पारंता जहा शीघ्र समाधान हेई पारंता आज्ञा आपण देखंतु 39 वर्ष तळे 1986 मसिया जेते बेले सोनम वांगचुक बापा अनशन रे बसिथिले सेही सब दाबी नेगिरी जेते बेले निजे प्रधानमंत्री जाइथिले आलोचना करबा पई किंतु आजी प्रधानमंत्री पाखु सेमाने चालिकी आसुछंदी 1000 किलोमीटर करिकी सारा देश रे एटा नै कि चर्चा चलीची इंटरनेशनल मीडिया भी याकू कवर करूची किंतु प्रधानमंत्री तांग सहित आलोचना कलेनी सेमाने अटकै रखिले आमे चासी आंदोलन बेले देखि सारिछु जे सरकारଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କଣ ଥିଲା ସେଇଠୁ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରି ନଥିଲେ 700 ଚାଷୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଖବର ଆସିଥିଲା ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଭାଗମାପ ଦେଖାଯିବ ତାହେଲେ ପୁଣି ସେଇ ଜେନଜି ହିଁ ଅଧିକ ଦେଖାଯିବେ ଯୁବପିଢି ଅଧିକ ଦେଖାଯିବେ ସେଠି ବୟସ୍କ ଲୋକ ବି ଯାଇଥିଲେ ଚାଷୀ କିନ୍ତୁ ସେ ଚାଷୀ ପରିବାରର ପିଲା ବି ସେଠିକି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ କଥା ବି ରହିଥିଲା ମୁଁ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଚାହିଁବି ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ नेपाल गोटे छोटिया राष्ट्र एवं आज आम जितेबाला लेह लद्दाख रो कथा कहूलु से संपर्क में मु पूर्वर मध्य आलोचना करथि मो मन रे सबले आसे जे आमे ओडिसा रो लोक बिहार रो लोक राजस्थान रो लोक गुजरात रो लोक कि बेंगल रो लोक कि दिल्ली रो लोक पर्यंत किए लेह लद्दाख को गुरुत्व दिए केवल आम पई से गोटे भ्रमण स्थली आम पई गोटे माने एनवायरनमेंट दृष्टिकोण रो गोटे फ्राजाइल एरिया एई दृष्टिकोण रो आमे केवल ताकू देखि आसीछे किंतु लेह लद्दाख छोटिया जगार छोटिया आंदोलन विद्रोह आज यही रूप नहीं हुए तो सबु राज्य रे एमती समस्या अच्छी एवं तार आकार दृष्टिकोण रु केतेबेले केमती से रूप नहीं देखा जाउची एवं आमे जहा को नेपाल रे दूर रे देखुचे ताहा बहुत गुडे पाखेरे हेई सारलाणी आ पाखेरे होउची मध्य नै आपण देखंतु भारत होची गोटे नेशनलिटी मानकर गोटे कहिया गले गोटे फेडरेशन भारत रे बहुत गुडे नेशनलिटी अच्छी सेमानकर कल्चर अलगा सेमानकर अर्थनीति अलगा भाषा अलगा सब अलगा ताकू नेकरी गोटे देश तयारी हेची गोटे प्लुरालिस्टिक सोसाइटी हमर देशटा होची जदी कहबे ताले इटी बहु भाषा बहु संस्कृति रो देश किंतु दुर्भाग्यर कथा आज जो माने शासन करूचंती बीजेपी आरएसएस रो विचार होची हिंदू हिंदी हिंदुस्तान सेही विचार आज भी रहिछि एवं जारी फल रे आज देखो लेह लद्दाख अतीत 2 वर्ष है मणिपुर रे देखुचे तेणु जेते सब नेशनलिटी अच्छी से इश्यू को से मेन स्ट्रीम भारत इश्यू हिसाब से डील कर भिन्नता को स्वीकार करने को प्रस्तुत नुहंती एवं से जारी फल कौन होची ना गोटे देश गोटे राष्ट्र गोटे भाषा गोटे धर्म ये जो मानसिकता जो पर्यंत शासक मानक भीतर थिबो से पर्यंत विद्रोह निश्चय हबो आज लद्दाख रहला काली मणिपुर रही आगामी दिन में अन्य कोठी भी हो पारे तेणु एटा होची गोटे बड़ कारण भी कारण से माने कौन भिन्नता को कौन अन्य नेशनलिटी रो इश्यू आज मणिपुर आम देखु राज्य भी शासन थिला केंद्र भी शासन अच्छी ता सत्वे भी सेमाने असंतोष को ए पर्यंत एड्रेस करि पारलेनी एवं शांति आनी पारलेनी आज लद्दाख रे भी सही परिस्थिति लद्दाख एटा जानिया दरकार लद्दाख कोन सोडे साधारण भारत रो मध्य भाग रे थिका देश अंचल नुहे एटा होची गोटे सेंसिटिव एरिया एवं लद्दाख होची चाइना रो बॉर्डर गोटे गोटे पाकिस्तान गोटे गोटे चाइना अछि एवं सेठी जदी कोनोसी प्रकार लोकंकर असंतोष बढ़िबो ताले देश सुरक्षा पाई भी हबो बाहर शक्ति को साझेदारी हबो
फायदा नहीं पारती एई कथा को सरकार भाविबा दरकार थिला किंतु गवर्नमेंट सेई दिगरु भाबुनी एवं गवर्नमेंट वर्तमान दुर्भाग्यर कथा बीजेपी सरकार बा केंद्र और राज्य रे जो सरकार अछि सेमाने संपूर्ण रूपे भाबुचंती लोकन को दमन करिकि तांको वॉइस को रोकी चपई हबो एवं आज जोटा सोनम वांगचुक को क्षेत्र रे सेमाने करूचंती एटा तांको पई बुमेरांग हबो एवं एटा शांतिर पक्षधर लोकन को मनोबल को भांगिबो एवं जो माने हिंसार सपक्षवादी अछंती सेमानंकु उत्साहित करिवो जे सेमाने भाबी नेबे जे एई सब जो रास्ता सोनम वांगचुकर ए रास्ता देकरी किछि लाभ नै सरकार दमन करछि सरकार सुनुनी तन गोटे बड़ कोन हले जे तो सरकार सुनी पारे अच्छा गोटी धाडी रे कहंतु जे नायक रो खलनायक किए तांको सजेला सोनम वांगचुक को नै खलनायक हेई पारंती सरकार तांको खलनायक करि पारे किंतु खलनायक होछि सरकारंकर निजर आभिमुख्य एटी सोनम वांगचुक होचंती लद्दाख रो होचंती गणतांत्रिक स्वर से स्वर को दबेइकिरी जो माने भाबुचंती समस्या को कार्पेट तळे पकेइकिरी समाधान करदेबे सेटा सेमाने ही खलनायक तेणु सी खलनायक नहति सी प्रकृतर नायक एवं सी लद्दाख रो कथा को लगातार भाव उठाई आछन एवं तांको गिरफ कले मध्य एई आंदोलन बंद होबनी आउरी व्यापक होबो लोकंकर असंतोष आउरी बढ़िबो एवं सरकार को मूल्य दबाक पड़िबो आमे देखिछ अतीत रे चासी आंदोलन को बेले एभली संवेदनहीनता सरकार देखै आस्थिला जा फल रे 7 अधिक चासी प्राण हरैथिले किंतु शेष रे बाध्य सरकार हला लोक चासींकर दाबी को मानिबा पई सेभली परिस्थिति लद्दाख रे मध्य निश्चय आसीबो आगे बहुत बहुत धन्यवाद भालचंद्र बाबू एतिक समय देछंती आलोचना पई हमें सोनम वांगचुक गिरफ्तारी एवं लेह लद्दाख रो प्रसंग संपर्क रे आलोचना करूथले स्वतंत्र आलोचना को एठी रखुची नमस्कार।